اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للموحدین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. درود پڑھیے. خیر المبشرین والمنذرین نبی المذنبین نبینا ابو القاسم محمد وأہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقان الحمید وقولہ الحق بالحق. سلامات. مجلس کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور برائے تاجیل ظہور امام زمان بلند صلوات. وعجل فرجہم. مومنات گرامی، ہم کردار سازی اور ظہور کی تیاری پر بات کر رہے ہیں، اور اس موضوع سخن کو امام کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے کے لیے ہم نے سورہ فجر سے مدد لی ہے. سورہ فجر ایک پریکٹیکل سورہ، اور جس نماز کی کسی رکعت میں سورہ فجر پڑھی جائے، اللہ اس نماز کو 70 درجے بلند کر کر قبول کرتا ہے. کیونکہ خدا کو بھی پتا ہے کہ سورہ فجر میں جس کا تذکرہ ہے وہ ہے تو آج نماز ہے نا. امام حسین علیہ السلام کے سجدے کا صدقہ ہے آج نماز کی مقام. اور اللہ ارشاد بھی یہی فرما رہا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. یعنی جنت کی گارنٹی. نفس مطمئن، تو اتنا مطمئن ہے کہ تو اپنے رب کی طرف رجوع کر. آج ہماری 5ویں گفتگو ہے، اور مجلس جس شخصیت سے منسوب ہے اس شخصیت کو بھی حلال مشکلات کہتے ہیں. شہزادہ علی اکبر. بیٹا یہ پوری کربلا میں 2-3 نام ایسے ہیں کہ جن کو سن کر انسان کی کیفیت بدلتی ہے. ان میں سے ایک نام حضرت علی اکبر کا ہے. ہم علامہ نقن صاحب کا جملہ، حسین جو حسین بھی تھے، پیارے بھی تھے، اور حسین سے زیادہ پیارا تھا ان کا اکبر. علامہ نقن صاحب کہتے ہیں، سنیے گا، آج میری بیٹیاں بیٹھی ہیں اور حضرت علی اکبر کی منسوب مجلس بیسیکلی جوانوں کی ہوتی ہے. جوانوں کی. وہ کہتے نہیں ہیں کہ حضرت علی اکبر کا جو دن ہے وہ مسجدوں کا ہے، اذانوں کا ہے، اور حضرت علی اکبر کا پرسہ جوانوں کا ہے. کیوں؟ علامہ نقن صاحب کا جملہ
تھوڑا سا میں تیاری پہ بات کرنا چاہتی ہوں، اس لیے سب سے مشکل فیز انسان کی زندگی کا ہوتا ہے جوانی، سب سے مشکل، جس کو کنٹرول کرنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ اور جوانی کو اگر کوئی کنٹرول کر لے تو بیٹا اس کی عاقبت خدا خود بخود بخیر کر دیتا ہے۔ آج چونکہ حضرت علی اکبر سے منسوب دن ہے اور ہم بات بھی کردار سازی پہ کر رہے ہیں، سب سے زیادہ مشکل ٹائم ہوتا ہے جب ایک بچہ بچپن سے نکل کر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے۔ یہ مشکل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ 14 سال سے 22، 23، 25 سال تک اگر کوئی خود کو کنٹرول کر لے، اپنے آپ کو امام کی بارگاہ میں پیش کر دے، تو بیٹا امام پھر آخری وقت میں اسے نہیں چھوڑتے۔ یہاں پہ سارے جوان بچیاں بیٹھی ہیں اور میں اس بات پہ جناب زہرا کا 1000 شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمارے جوانوں کو چھوڑا نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ امام حسین کی برکت ہے نا بیٹا جو تم لوگ یہاں بیٹھے ہو، ورنہ تم جیسے بچے بچیاں اس وقت پتہ نہیں کن جھمیلوں میں پڑے ہیں، کوئی سویا ہوگا، کوئی اپنے کسی کام پہ لگا ہوگا، اتنے جھمیلوں میں سے نکال کر امام حسین کی ماں نے آپ کو یہاں بٹھایا ہے۔ بیٹا کچھ تو ہے نا ان میں، نہیں آپ میں، وہ تو ہیں ہی کریمہ، وہ تو کرم کی انتہا ہے۔ بیٹے تم میں کچھ ہے کہ جو ہزاروں جوانوں کو چھوڑ کر جناب زہرا کی نظر کرم تم پہ ہے۔ کوئی عبادت خود سوچو تم نے کیا کیا، کچھ تو کیا ہے کہ جس کے بدلے میں جناب زہرا نے آپ کو اذن دیا ہے کربلا کے حسین علی اکبر کی مجلس میں آنے کا۔ نفس مطمئن، ہم بات مسلسل اسی پہ کر رہے تھے۔ بیٹا سب سے پہلے کل میں نے عرض کیا تھا کہ چھوٹے سے لیول سے شروع کرو، ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک دم سے جمپ لگائیں اور لمبے چوڑے وعدے کر لیں۔ لمبے چوڑے وعدے نہیں، اہل بیت چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا تھوڑا اوپر آئیں لیکن بتدریج آئیں، رکے نہیں، نان سٹاپ کرتے جائیں۔ خدا کی پسند بتاؤں آپ کو، اللہ کو کیسا عمل پسند ہے بتاؤ؟ میری بیٹیاں بیٹھی ہو، تم آپ سے میں خاص طور پہ مخاطب ہوتی ہوں، اپنی بچیوں سے۔ اللہ کو بہت زیادہ عمل نہیں پسند کہ آپ کہیں کہ میں پوری رات جاگ کر عبادت کر لوں ایک دن۔ اللہ کہتا ہے مجھے زیادہ نہیں پسند، مجھے تھوڑا پسند ہے مگر مسلسل پسند ہے۔ یعنی جو بھی کیجئے جوش میں آ کر ایک دن نہیں کہ مولا آج تو میں نے یہ کر دینا، یہ نہیں، جوش میں نہیں، کریے تھوڑا کیجئے مگر مسلسل کیجئے۔ یعنی کہ اگر آپ نے کوئی وعدہ کیا ہے تو بہت بڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا کر لو، چھوٹا سا۔ جو حجاب نہیں کرتی وہ وعدہ کر لے کہ آج کے بعد میں کوشش کروں گی سر پہ دوپٹہ رکھ لوں، صرف۔ اب بار بار کہیں گے کہ ہم آنٹی آپ ہر چیز حجاب پہ لے آتی ہیں، معافی چاہتی ہوں۔ بیٹا حجاب سب سے مشکل ڈیسیژن ہے بینگ اے وومن۔ ایک عورت کی حیثیت سے پردہ سب سے مشکل ڈیسیژن ہے۔
خدا نے عورت کو بنایا حسین پیارا، اور جب حسین و پیارا بنا دیا تو اندر خواہش بھی ڈال دی کہ سب دیکھیں، لیکن اس کے ساتھ پہرے لگا دیے کہ دیکھے وہی جو محرم ہے۔ یہ تھوڑے سے مشکل بات ہے۔ میں نے کہا نا ظہور کی تیاری ہے، تو بیٹا ظہور کی تیاری میں ہمیں ایسی باتیں تو کرنی ہے، خود کو کمیٹڈ کرنا ہے نا۔ میں مثال صرف دے رہی ہوں، آپ اس میں نماز لے آئیے، جھوٹ بولنا لے آئیے، اپنے بزنس کی ڈیلنگز لے آئیے، مطلب جو آپ اہل بیت سے کمٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کیجئے، مگر سیڑھی بنائیے چھوٹے سے عمل۔ میں نے کہا صرف کہہ دیجئے مولا سر ڈھانپ لوں گی، اب سر ڈھکا ہوا ہے، بال نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ نہ کرنے سے کرنے پہ آ گئے۔ جب کرنے پہ آ جائیں گے نا تو باقی سب کچھ اہل بیت خود کروا لیں گے۔ پہلا قدم اٹھانا آپ کا کام ہے، باقی سیدھے راستے پہ رکھنا اہل بیت کا کام ہے۔ 4 سیڑھیاں ہیں انسان کو بلند کرنے کی۔ پرسوں میں نے 3 چیزیں بتائی تھی جو نہیں کرنی، اب 4 سیڑھیاں بتاؤں گی جو کرنی ہے۔ یہ ائمہ کے قول ہیں۔ آج میں بہت لمبی تفصیلی گفتگو نہیں کروں گی، تھوڑا سا میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، مگر ڈیوٹی بہت سخت ہے، اس لیے ڈیوٹی دیتی ہے مجھے۔ میں صرف ٹو دا پوائنٹ آج گفتگو کروں گی، اس کو سمجھ لیجئے گا۔ 3 چیزیں جو چھوڑنی تھی آپ نے وہ آپ کو پتہ ہے، کم کرنی تھی نا، وہ کم کر لی تو اس کے بعد اگلی سٹیج ہے خود کو اپ گریڈ کرنا، خود کو بلند کرنا، اپنی ذات میں 4 چیزوں کو پیدا کرنا۔ تیاری، ظہور کی تیاری بیٹے کمٹمنٹ سے ہے۔ پہلی چیز کردار سازی کی کمٹمنٹ، وعدہ۔ وعدہ کریں گے تو اللہ پورا کرے گا، وعدہ نہیں کریں گے تو اللہ بھی آپ کو کھلا چھوڑ دے گا۔ اب آپ کا کیا خیال ہے، کیا امام زمانہ صرف ان لوگوں کو طاقت دیتے ہیں کہ جو ان سے جڑے ہیں یا جو ان کو جانتے ہیں یا جن کو ان کی معرفت ہے، یا ہم جیسوں کو بھی پوچھ لیتے ہیں؟ سوال پوچھو، ہم جیسوں کو بھی پوچھتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آیت اللہ سیستانی کے والد 40 دن مسجد سہلہ میں انہوں نے چلہ کاٹا۔ مسجد سہلہ ماشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں، آیت اللہ سیستانی کے والد نے 40 دن مسجد سہلہ میں چلہ کاٹا۔ اب جب چلہ کاٹا، چلے کی نیت کیا تھی کہ میں امام زمانہ سے ملاقات کروں، یہ تھا چلہ۔ جب انہوں نے ملاقات 39 ڈیز ہو گئے، وہ تھوڑے نا امید سے ہو گئے کہ 39 دن گزر گئے، بہت نیک انسان تھے وہ۔ 39 دن گزر گئے، ملاقات نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا اب تو آخری دن ہے۔ 40ویں دن جب وہ آئے، بڑی نا امیدی کے ساتھ انہوں نے چلے کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا مولا آج آخری دن ہے، مجھے پتہ ہے میں گناہ گار ہوں، ملاقات نہیں کر پا رہا۔ ابھی وہ مولا سے بات کر رہے تھے، ان کو تھا کہ شاید امام اپنا دیدار کرا دیں گے۔ ابھی وہ مولا سے بات کر رہے تھے، دیکھا مسجد سہلہ کے دور ایک کچے سے گھر میں سے نور نکل رہا ہے، گھر میں سے، مسجد میں سے نہیں۔ قبلہ صاحب نے نور دیکھا، کہنے لگے ایسی روشنی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اب وہ جو نور انہوں نے نکلا، ان کو نور اٹریکٹ کیا، انہوں نے چلہ مکمل کیا، بھاگے کہ میں نور تو دیکھوں جا کے کہاں سے نکل رہی ہے، روشنی کیسی ہے۔ جب وہ اس گھر کے قریب گئے، ٹوٹا پھوٹا تھا دروازہ، گندا سا گھر،
ایک گھر، اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی. اب اندر سے جب رونے کی آوازیں آئیں تو انہیں لگا کوئی انتقال ہو گیا ہے. تو انہوں نے اندر جانے کا بہانہ ڈھونڈا. انہوں نے دروازہ کھٹکھٹا کے کہا کہ سب تو ان کو جانتے تھے، عالم تھے. انہوں نے کہا مجھے لگا کہ کوئی آپ کے گھر موت ہو گئی ہے تو میں نماز جنازہ پڑھا دوں. لوگ خوش ہو گئے کہ اتنا بڑا عالم کہ خود آ گیا ہمارے ہاں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے. اب اندر آئے تو کیا دیکھا؟ خاتون کا جنازہ ہے، عورت کا. اور جب عورت کا جنازہ ہے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ اس جنازے کے سرہانے امام وقت کھڑے ہیں. دیدار ہو گیا نا. اب امام کھڑے ہیں. امام نے ان کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد امام نے جملہ پتہ کیا کہا؟ ہم سے ملنے کے لیے چلوں کی ضرورت نہیں ہے. کہا سنیں، انہوں نے کہا ہم سے ملنے کے لیے چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اس عورت جیسے بن جاؤ، ہم خود ملنے آ جائیں گے. اب وہ عالم دین کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ شاید یہ کوئی بہت متقی عورت ہوگی، بہت پہنچی ہوئی. میں نے ان کے بچوں کو پہلے نماز جنازہ پڑھائی، نماز جنازہ کروا کر امام زمانہ نماز جنازہ کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے قبرستان تک گئے. آنکھیں معرفت میں ہو تو نظر آتے ہیں، پہچان ہوتی ہے. جب وہ چلے گئے کہتے میں بچوں کو گھیر کے بیٹھ گیا. میں نے بچوں سے پوچھا تمہاری ماں بہت نیک تھی؟ انہوں نے کہا بس نارمل تھی. انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا عمل کہ جو تمہاری ماں کا ہو جو وہ ریگولر بیسس پہ کرتی ہو؟ انہوں نے کہا ایسا تو کوئی خاص عمل نہیں ہے. کبھی زیارت عاشورہ پڑھ لیتی تھی، کبھی زیارت جامعہ جیسے عام ہوتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کوئی تو کام ایسا ہوگا کہ جو تمہیں لگتا ہو کہ تمہاری ماں کا کوئی کام ایسا ہو. انہوں نے بتایا نہیں کہ امام تھے. انہوں نے کہا کوئی تو کام ایسا ہوگا جو تمہاری ماں کا لگتا ہو، جو تمہاری ماں نے کیا اور کوئی نہیں کر رہا ہو. تو انہوں نے کیا جملہ کہا؟ انہوں نے جملہ یہ کہا کہ ہماری ماں کا ایک کام یہ تھا کہ جب سے ہمارے ملک پر غیر شرعی حکمرانوں کا قبضہ ہوا تب سے انہوں نے پردے کی حدود ہٹا دی. انہوں نے پردہ ختم کر دیا. اور وہ جیسے ایران میں تھا کہ پہلے جب رضا شاہ پہلوی کا دور تھا اگر کوئی کر کے بھی جاتا تھا تو اتار دیتے تھے کہ کھلا پھرو. تو انہوں نے کہا یہ ہماری ماں جب سے اس نے پردے کی حدود ہٹائیں اور کہا کہ نہ جائے، جو عورت ہے جیسے مرضی پھرے، اگر کوئی زیادہ کر کے آئے تو اس کو تنگ کرتے تھے، تو کہا ہماری ماں نے باہر جانا چھوڑ دیا. کہا جب سے یہ حالات ہوئے ہماری ماں باہر نہیں نکلی، گھر میں رہی کہ کہیں کوئی میرے پردے کے اوپر آنچ نہ آ جائے. پتا چلا عبادت نارمل تھی مگر کمٹمنٹ بڑی تھی. جب کمٹمنٹ بڑی ہو جاتی ہے تو امام کہتے ہیں اگر کردار ایسا بنا لو کہ پھر تمہیں ہم سے ملنے نہ آنا پڑے، ہم تم سے ملنے آ جائیں. کردار بیٹا امام کو آپ سے کمٹمنٹ چاہیے، امام کو آپ سے وعدہ چاہیے. چھوٹا سا کوئی کام ایسا کر لیجئے جو روز کریں تاکہ امام کی نظر کرم آپ پہ رہے. اور کریے گا وہ جو مشکل لگے، جو آپ کو لگے مشکل ہے
جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ توسل ان سے کیجئے، طاقت وہ آپ کو دے گے۔ اس اشرے میں بہت سلو لے کر جا رہی ہوں آپ کو، میں اس طرح کی باتیں نہیں کری، تھوڑا سا پریکٹیکل کوشش کر رہی ہوں ہر مجلس میں آپ کو ایک چیز ایسی دے دوں کہ آپ اس کو تبرکن، اس اشرے کا تبرک سمجھ کے اپنے عمل میں ڈالیں۔ 4 اسٹیپس ہیں آمادگی نفس کے۔ آمادگی نفس یعنی خود کو تیار کرنا۔ سب سے پہلی چیز جو کسی کے درجے کو بلند کرتی ہے، سننا چاہ رہے ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو کسی کے درجے کو بلند کرتی ہے، یہ مولا علی کا نہج البلاغہ میں جملہ ہے۔ مولا علی کون؟ جو نفسوں کے کارساز ہیں، نفس بناتے ہیں مولا علی، نفسوں پہ کام کرتے ہیں۔ تبھی تو یاد رکھیے مولا علی کی کوئی کتاب نہیں چھپی۔ لوگ کہتے ہیں نا علی کی کتاب ہے نہج البلاغہ، نہج البلاغہ مولا علی کی کتاب نہیں ہے، مولا نے خود نہیں لکھی نہج البلاغہ، مولا تو بولتے گئے، عاشق لکھتے گئے۔ سمجھا؟ مولا نے کتاب لکھی نہیں۔ مولا کی کوالٹی یہ ہے کہ مولا بولتے تھے، لکھنے والے لکھتے تھے۔ مولا نے اپنے ہاتھ سے خود کوئی کتاب نہیں لکھی۔ تو جب لوگوں نے کہا اتنا علم تھا، علی کچھ تو لکھ دیتے، تو مولا علی نے کہا تمہیں کس نے کہا میں نے کچھ نہیں لکھا؟ کہ مولا لکھا کہاں آپ نے؟ تو مولا کی آواز آئی، میں اور آپ پہ، جملہ ضائع نہ کیجئے گا، کہ میں اور آپ پہ نہیں لکھتا، کبھی کہا میں نفسوں پہ لکھتا ہوں، میں نفس پہ لکھتا ہوں، لوگوں کے نفس پہ لکھتا ہوں۔ کہا پیپر پہ لکھا ہوا بدل سکتا ہے مگر جو نفس پہ لکھا جائے نا۔ میں نے کہا مولا کون سی کتاب ہے آپ کی؟ مولا نے کہا آؤ تمہیں اپنی کتابیں دکھاؤں۔ میں نے کہا مولا کون سی کتاب؟ کہ میری ایک کتاب کا نام سلمان فارسی ہے، ایک کتاب کا نام عمار یاسر ہے، ایک کتاب کا نام حذیفہ ہے، ایک کتاب کا نام میثم تمار ہے، ایک کتاب کا نام ابو ذر غفاری ہے، اور ایک کتاب کا نام جناب فضہ ہے۔ میں نفسوں کو مرتب کرتا ہوں۔ مولا علی نفسوں پہ لکھتے ہیں، اور مولا علی نفسوں کے مولا ہیں، نفسوں کے مولا ہیں۔ مولا نے کہا میری کتابیں تو یہ ہیں، انہیں مارنا چاہا مری نہیں، انہیں خریدنا چاہا بکی نہیں، انہیں ظلم کے آگے جھکانا چاہا یہ جھکی نہیں۔ یہ صفت ہے علی کے گھرانے والوں کی کہ جہاں پر ظلم ہو وہاں یہ ڈٹ جاتے ہیں، وہاں چھپتے نہیں ہیں۔ مولا نے کہا میں نفسوں پہ لکھتا ہوں، میں نے نفس مرتب کیے۔ بیٹے میں یہی تو بات کرتی ہوں، حضرت عیسیٰ مردے زندہ کرتے تھے، جو مردے انہوں نے زندہ کیے، بیٹا ان کا نام آج تک کتابوں میں نہیں ہے، مگر علی نے جو دل زندہ کیے ان کا نام ہر جگہ پہ تحریر ہے۔ جناب سلمان مشہور، جناب سلمان بڑا مرتبہ تو سلمان محمدی، یہ تیاری کیسے
कैसे किए जनाब सलमान ने? अगर किसी ने इंतज़ार करना सीखना हो ना तो जनाब सलमान मोहम्मदी से सीखे। उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इंतज़ार किया, और इंतज़ार करके अपना घर बार छोड़कर वो आ गए मदीना और मुंतज़िर रहे कि रसूल की नज़र मुझ पे पड़े। तो बेटे याद रखिएगा, अगर इंतज़ार कामिल हो तो सलमान मक्के नहीं गए, सलमान को लेने रसूल मदीने आए। हमने खुद पे काम करना है। किरदार ऐसे ही बिल्डअप नहीं होता, किरदार में कुछ चीज़ें हैं जो डालनी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो निकालनी हैं, अपने आप पर काम करना है। बेटे ये जो मैं बातें बता रही हूँ ना, जनाब सलमान बैठे थे रसूल की बारगाह में, जब वो तशरीफ फरमा थे, 300 साल के बुजुर्ग, बहुत बुजुर्ग थे, दुआ थी ना, उन्होंने दुआ की थी कि अल्लाह जब तक आखिरी नबी ना आ जाए मुझे मौत ना देना, मैं आखिरी नबी का दीदार करके मरना चाहता हूँ। 300 साल, बाज़ रवायतों में 298, बाद में 301 साल, ये उनकी उम्र थी। तो जब उनकी उम्र थी, रसूल के साथ तशरीफ फरमा थे, जब रसूल के साथ बैठे हुए थे, एक कोई सरदार आया, आकर जनाब सलमान को यहाँ कॉलर से पकड़ा और कॉलर से पकड़कर रसूल के पास से उतारा और खुद जनाब सलमान की जगह पे बैठ गए। कहा आका गुलामों की ये जगह नहीं है जहां आपने उन्हें बिठाया है, आका ही तो गुलाम है आपके, जनाब सलमान गुलाम थे ना, आका गुलामों की ये जगह नहीं है जहां आपने इनको बिठाया है। आप सरदारों को, गुलामों को एक ही लाठी से हाँकते हैं। रसूल अल्लाह ने कुछ नहीं बोला, सलमान नीचे बैठ गए। तो रसूल अल्लाह मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे, आपने सलमान की यहाँ जगह देखी है, काश आप सलमान की वो जगह देख लें जो अल्लाह ने बना के रखी है। 1 मिनट में रसूल अल्लाह ने बड़े प्यार से धोया। रसूल अल्लाह का कमाल ये था कि रसूल अल्लाह आराम से बोल भी देते थे, अगले को बता भी देते थे। हमारी आधी बातें गलत इसलिए होती हैं क्योंकि लहजा गलत होता है। अगर बात सही हो और लहजा सही हो तो बात बड़ी आसानी से असर करती है। हमारा मसला ये है कि बात सही होती है, अंदाज गलत होता है, हम बोलते हैं ना दर 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 दर। रसूल का कमाल ये है कि रसूल बात भी कर देते थे और बड़ा हम्बली, बड़े प्यार से काश आपको वो जगह भी नजर आए जो अल्लाह ने मेरे सलमान की रखी है। जब ये जुमला कहा तो जनाब रिसालत मां ने मुस्कुरा के पता क्या कहा, कहा काश आप देखिए जहां पे अल्लाह ने अंबिया का मुकाम बनाया है उसी मुकाम के साथ अल्लाह ने सलमान फारसी का मुकाम भी रखा है। यहाँ पर मुकाम स्टेटस से नहीं मिलता, यहाँ पे मुकाम किरदार से मिलता है। मौला ने नहजुल बलागा में नफ्सों के मौला 4 चीजें मौला ने कहा अपने अंदर पैदा करें, पैदा करनी है, अगर नहीं है तो इंजेक्ट करें, डालें। जिस्म के अंदर विटामिन्स की कमी हो तो आपको फिक्र होती है, किरदार के अंदर अगर जुज़्व किरदार की कमी हो हमें टेंशन नहीं है। 4 चीजें किरदार पे जो अगर आप कैरेक्टर बिल्डिंग चाहते हैं तो उसमें 4 चीजों पे काम करना है। वो 4 चीजें कौन सी हैं? पहली चीज पेशेंस, हिल्म, इसको हिल्म कहते हैं, बर्दाश्त नहीं। बर्दाश्त में और हिल्म में क्या फर्क है? एक चीज होती है ना बर्दाश्त करना, एक चीज होता है हिल्म। हिल्म और बर्दाश्त में क्या फर्क है? बेटे बर्दाश्त
وہاں پہ ہوتی ہے جہاں بس نہ چلے، اور حلم وہاں پہ ہوتا ہے جہاں بس چلتا ہو وہاں خاموش ہو جائے۔ سمجھیں، یہ ساری پریکٹسز ہیں، یہ اپنے اوپر آپ نے اپلائی کرنی ہے۔ برداشت، بھائی بس نہیں چل رہا، کیا کریں؟ اب اگر بڑا ہے، آپ کا بس ہی نہیں چل رہا، آپ خاموش ہو کے برداشت ہی کریں گے نا۔ اللہ نے کہا نہیں، برداشت اور ہے، حلم اور ہے۔ حلم کا مطلب کیا ہے؟ جہاں قدرت ہو، جہاں تمہاری طاقت تمہیں کہے وہاں پہ تم جو ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرو۔ کیسے پتا چلے گا کہ میں حلم کے درجے پہ فائز ہو گئی؟ کہا جب غصہ آ رہا ہو ایک دم سے ریئیکٹ نہ کریں، پاز، تھوڑا سا سانس لیں اور سانس لے کر جواب دیں۔ جب آپ سانس لے کر، رک کر، سوچ کر جواب دیتے ہیں تو بیٹا یہ حلم کی پہلی منزل ہوتی ہے، اور اگر جواب دیے بغیر گزر جاتے ہیں تو یہ حلم کی آخری منزل ہوتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جواب دیں۔ بیٹا پہلی چیز بردباری، حلم، اپنے اندر تدبر، تھوڑا سا ٹھہراؤ، تھوڑا سا برداشت، پیشنس، اپنے اندر صبر لائیے۔ جب یہ چیز آ جاتی نا صبر، تو دوسرا اسٹیپ اللہ خود بخود آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ پہلی چیز حلم ہے، دوسری چیز علم ہے۔ علم، یہ کریکٹر بلڈنگ کے اقوال میں بڑی ڈھونڈ کے لا رہے ہیں کہ آسان چیزیں ہوں جسے کرنا بھی آسان ہو۔ کہا علم کیا مطلب؟ کہا علم کا مطلب ہے کہ اپنی ذہنیت کو بلند کرنا۔ ڈگری کی بات نہیں کر رہی، ڈگری لیں نہ لیں یہ آپ کا مسئلہ ہے، مگر یاد رکھیے، کوشش کیجئے مومن کا بچہ جاہل نہ ہو۔ یہ میری بات کو یاد رکھیے گا۔ ظہور کی تیاری میں بحیثیت پیرنٹس میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں امام وقت کو ایک پڑھا لکھا کمیٹڈ اولاد دوں۔ کمیٹڈ اولاد، یہ بحیثیت پیرنٹس میری ذمہ داری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں نے اپنے بچے کو ڈگری کرا دی۔ بیٹا ڈگری کرانا کمال نہیں ہے، مقصد بتانا کمال ہے۔ ڈاکٹر ہے بیٹا، بیٹی، تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں ہوں، میرا آخر میں کام امام وقت کے لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ علم دیجئے بچوں کو۔ جب اور یہ میری بیٹیاں جو بیٹھی ہو نا، آپ کو پتا ہے ظہور کی نشانیوں، ظہور کی تیاریوں میں ایک تیاری یہ بھی ہے کہ جب تمہارے پیپر ہو رہے ہوں تو پیپروں کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھ کر امام زمانہ سے کہو، امام زمانہ فزکس کا پیپر ہے، امام زمانہ یاد نہیں ہو رہا، امام زمانہ مدد کر دیجئے، وعدہ کرتی ہوں اگر اچھے نمبر آ گئے تو اس تعلیم کو فقط آپ کے لیے استعمال کروں گی، فزکس پڑھ رہی ہوں قربتاً اللہ۔ میں نے نہیں کہا قرآن حفظ کیجئے، میں نے نہیں کہا تفسیر میں گھس جائیے، یہ بھی ضروری ہے۔ قرآن پڑھنا سمجھ کے ساتھ بہت ضروری ہے بیٹا، مگر اگر انٹرسٹ دنیا کی تعلیم میں ہے تو اس تعلیم کا رخ موڑ دو امام وقت کی طرف۔ تو ہم فزکس پڑھ رہی ہوں قربتاً اللہ، آئی ٹی کر رہی ہوں قربتاً اللہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب ظہور ہوگا نا مولا کو ایڈ بھی بنوانے ہوں گے، جب ظہور ہوگا تو مولا نے اپنی پوسٹ بھی چلانی ہوگی، جب مولا آئیں گے نا تو مولا کو پورا ایک سوشل میڈیا کا نیٹ ورک بھی چاہیے ہوگا، انسٹا کا پیج بھی چاہیے ہوگا جس پہ زیادہ فالوورز ہوں گے۔ مولا کہیں گے بیٹا ذرا ایڈ لگا دو، ظہور ہو گیا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتا چلے۔ بیٹا چیز کوئی بری نہیں ہے، استعمال برا کرتا ہے اس چیز کو۔
मौला को मैकेनिकल इंजीनियर्स भी चाहिए, बम बनवाने मौला ने, हाँ बनवाते हैं, सब चीजें मौला करेंगे। और एक बात बताऊं, जब मौला इंशाअल्लाह आएंगे तो टेक्नोलॉजी बहुत हाई होगी, बहुत। तो जब हाई होगी तो आप ये ना कहिएगा जो हम जैसे पुराने जमाने के पढ़े हुए, हमारे जमाने की स्टडी अब लगता है कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन बेटा फिर भी दिमाग जो है ना खुला हुआ है। अभी मैं तुमसे कहूँ ना 3 मैथ के फिगर जबानी जमा करो, नहीं कर सकते, सच बता रही हूँ। हम तकरीबन 5-6 लाख तक जबानी दिमाग में प्लस माइनस कर सकते हैं, मगर जो हमारे बच्चे हैं बेटा, मैं याद है ना याम फातिमिया में मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन कराई थी, तुम लोग बेहोश हो गए थे, है तो इसलिए जहनों को इस्तेमाल करो, दिमागों को इस्तेमाल करो। लेकिन पता कमाल क्या है, अगर हमारे एज ग्रुप में से जो पढ़े लिखे हैं, हमारी स्टडी पुरानी हो गई, कमाल क्या होगा कि जब इमाम आएंगे ना तो देखेंगे इल्म किसका मेरे लिए था, इमाम उसके जहन पे हाथ रखकर उसके शऊर को बुलंद कर देंगे। ये वाहिद मौजज़ा है जो इमाम वक्त दिखाएंगे कि वो थोड़े से इल्म को अपने मुताबिक बढ़ा देंगे। लेकिन बेटा जहां कुछ नहीं होगा वहां क्या बढ़ाएंगे? पहली चीज क्या चाहिए इमाम को? बर्दाश्त, तदब्बुर, हिल्म। दूसरी चीज मौला को क्या चाहिए आपसे? इल्म। तीसरी चीज मौला को क्या चाहिए आपसे? रुश्द। रुश्द क्या है? आप कहेंगे बाजी कहाँ से उर्दू के मुश्किल मुश्किल लफ्ज निकाल कर बोल रही है ना? मुझे बड़ा मजा आता है जब तुम लोग को उर्दू समझ नहीं आती। क्यों बोलूं इंग्लिश? क्यों बोलूं? मुझे बताओ, इजी हो जाएगा। मैंने नहीं करना आसान, मैं चाहती हूँ मुश्किल हो, है आसान बातें कर लूंगी, फिर तुमको क्यों बाबा जी तो ऐसी ही है, बस मुश्किल मुश्किल बातें करूँ, आधा घंटा अरबी बोलूँ, तब तुम्हें पता चले मेरे इल्म का लेवल क्या है। माज़रत के साथ है, वैसे ही मजाक में बात कर रही। रुश्द क्या है बेटा? रुश्द, आपने लफ्ज सुना है रुश्द व हिदायत, रे शीन दाल और रे पे पेश है, रुश्द कहते हैं। रुश्द व हिदायत सुना है? खुलफाए राशिदीन सुना है? लफ्ज सुना है? ये सिर्फ लफ्ज से मानूस करने के लिए मैंने ये लफ्ज बोला है। रुश्द का मतलब ऐसा फहम, ऐसी अकल जो कभी गलत फैसला ना करे, इसको कहते हैं रुश्द। यानी कि अकल हो। बेटे एक बात बताओ, अल मोमिनुल कईस, मोमिन होशियार होता है। होशियार का मतलब चालाक नहीं, कुटना नहीं। चालाकी और होती है, होशियारी और होती है। मोमिन की सिफ्त में चालाकी नहीं है, चालाकी मुनाफिकीन का वतीरा था और होशियारी अहले बैत की तदबीर थी। समझ रहे हैं?
होशियार होता है, मोमिन समझदार होता है। चालाकी किसी के हक को छीन कर अपने लिए यूज करना, ये चालाकी है। किसी की जगह पर खुद चढ़कर बैठ जाना, ये चालाकी है। और अपने अमल से किसी को उसकी हैसियत याद करवाना, ये रुश्त है। अगले को बताना कि तुम डिजर्व नहीं करते। मोमिन बेवकूफ नहीं होता, मोमिन होशियार होता है। और अगर आप इमाम के ज़हूर के लिए तैयारी करना चाहते हैं, बेटा चालाकी अपने मफाद के लिए होती है, होशियारी सबके मफाद के लिए। ऐसा काम कीजिए जो होशियार बने। मेरे बच्चे जो यहाँ बेटियां बैठी हो, बेटा अगर तुम्हारा किसी भी फील्ड से ताल्लुक है तो उस फील्ड को अपने लिए ना बनाओ, बल्कि उसको इस तरह खोलो कि बाकियों को भी तुम्हारी फील्ड से फायदा हो। जब तुम सरदार कर बन जाओगे, लीडर बन जाओगे, तो तुम्हारी टीम जब नीचे होगी तो इमाम वक्त ना सिर्फ तुम्हें चुनेंगे बल्कि तुम्हारी टीम को भी साथ चुनेंगे, क्योंकि इमाम वक्त को प्रैक्टिकल मोमिन चाहिए। रुश्त। और तीसरी चीज हो गई रुश्त। उसके बाद चौथी चीज आखिरी, बोर तो नहीं हो रहे मेरी बातों से बेटे? ये सारे काम आप कर सकते हैं। ज़हूर के लिए खुद को तैयार करना है तो मेरा बच्चा थोड़ा थोड़ा सा अपने आप को अहले बैत से जोड़ना है। आखिरी चीज, आखिरी पॉइंट है, आखिरी चीज जो कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है इफ़्फ़त। तहारत नहीं, हिजाब नहीं, इफ़्फ़त। नाम सुना है इफ़्फ़त बाजी? अक्सर लोग नाम रखते हैं ना इफ़्फ़त है। इफ़्फ़त का मतलब क्या होता है? बोले जी। पाकीज़गी, बुलंदी। इफ़्फ़त का मतलब, इफ़्फ़त का लफ्ज़ निकला है अफ़ाफ से, एन फे अलिफ फे। अब एक और मुश्किल लफ्ज़ उर्दू का बेटा, ये मज़ा आता है जब तुम देखते हो ना अफ़ाफ। बेटा एक चीज होती है हिजाब, एक चीज होती है अफ़ाफ। हिजाब और अफ़ाफ में फर्क क्या है ये समझना। हिजाब सिर्फ मैं बेटियों के लिए नहीं पढ़ रही, सोशल मीडिया पे मजलिस जा रही है बेटा, हिजाब सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, हिजाब बेटों के लिए भी है। अफ़ाफियत सिर्फ बेटियों के लिए नहीं है, अफ़ाफियत बेटों के लिए भी है। सबसे बड़ा हमारी तरबियत का इशू क्या है? हम बच्चियों को तो बताते हैं कि पर्दा क्या है, हम बेटों पे काम नहीं करते कि बेटा तुम्हारा भी पर्दा है। अब जो बेटों की माएँ हैं वो परेशान होकर देख रही हैं कि बच्चों का, लड़कों का पर्दा। लड़कों का पर्दा क्या है, लड़कियों का पर्दा क्या है? अब तुम लोग सारी की सारी ये ना कह देना आंखें पाक हैं हमारी। हाँ, आजकल ये भी बड़ा फैशन तुम लोगों ने निकाला हुआ है कि दिल साफ है, आंखें साफ हैं, हमारा तो दिल पाक है ना, आंखें पाक हैं। ये बहुत ज़्यादा मैं सुनने को मिलता है कि हमारी तो आंखें पाक हैं, हमारा तो दिल पाक है। अभी मैं रहबर मौज़म का जुमला सुन रही थी, उन्होंने कहा तुम्हारी आंखें पाक है, दिल पाक है, जनाब ज़हरा से ज़्यादा पाक तो नहीं। उनका जुमला है, मेरा नहीं है। उन्होंने कहा जनाब ज़हरा से ज़्यादा पाक साफ तो नहीं हो है। तो जब नहीं हो तो जब वो इतनी ताहिरा थी तब भी वो अपनी अफ़ाफियत और हिजाबियत को संभाल कर रखती थी। तुमने ये कह के कौन सा ड्रामा बचा दिया कि आंखें पाक है, तुम्हारी पाक है, अगले की तो नहीं है।
नज़र में स्कैन करते हैं सब तुम्हें। सुबह की मजलिस में मैंने जुमला कहा था कि बेटा इतनी इजी टू रीच ना बनो, हर एक के लिए जाज़बियत और मजे की चीज नहीं हो तुम, कि जो तुम्हें जिस तरह चाहे जिस नजर से देखे। बेटा जब खोल के सब कुछ रखोगी तो अगर अगला देख रहा है तो तुम्हारे पास तो जवाब भी नहीं है रोकने का, जवाब भी नहीं है। आप उसको डांट भी नहीं सकते कि क्या घूर रहे हो। वो कहेगा भाई इतना बुरा था तो संभाल के रखते। समझ आ रही है? अपने आप को इतना कमतर न कर दे कि जो चाहे आपको अपनी मिल्क समझे। बेटा खुद को मुस्तहकम बनाओ, जुर्रत ना हो कि तुम पे कोई नजर डाल सके। अपने आप को जनाब ज़हरा की अमानत समझ कर निकलो। बेटे समझाओ अब तुम्हें इफ़्फ़त होती क्या है, अफ़ाफियत होती क्या है। एक चीज होती है हिजाब, जो मैंने किया हुआ है, ये सारा इसको हिजाब कहते हैं। मगर इसी के अंदर अगर मैं यूं नकाब की हो, लाइनर यहाँ लगा, ऊपर पूरा मस्कारा, फिर जहां से कोई गुजरे आंखों से बातें कर लो। समझा रहे? मेरे सामने बेटियां बैठी हैं, इसलिए बेटा मुझे बहुत तुम्हारे लेवल पे आके बात करने का मजा आता है। बाकी मेरी बाजियां आप सब मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल है, मगर ये सारी बातें आपको पहले आती हैं। मैं तो इन बच्चों को, इन बच्चियों से बात कर रही हूँ तो इसलिए बड़ा असर नीचे। बेटा तुमने अक्सर देखा है फिटिंग वाला बुर्का, नाहीद फिटिंग वाला बुर्का देखा? उसमें पहनना बुर्का होता है मगर सब पता चल रहा है कि नहीं? अब पता चला है तो हिजाब, मगर मकसद हिजाब पूरा नहीं हो रहा। उससे बेहतर मेरी बच्चियों का वो ढीला ढाला कुर्ता है जो उन्होंने पहना हो, जिसमें उनके आज़ाए बदन नजर ना आए। वो बुर्का उस वक्त हिजाब नहीं है, वो कुर्ता उस वक्त हिजाब है कि जो हिजाब के पैरामीटर्स को पूरा करे, जो हिजाब की फॉर्मेलिटीज को पूरा करे। जरूरी नहीं है कि वो उसका नाम बुर्का ही रखा जाए। अब होता क्या है, हिजाब करके भी अगर अंदर हया ना हो तो इसका मतलब है हिजाब कुछ नहीं है। अफ़ाफियत वो कैफियत है जो आपके लिबास को हिजाब बनाती है। अगर अंदर तहारत हो, अगर आंखों में पाकीज़गी हो, अगर दिल साफ हो तो लिबास आम भी हो और हिजाब के तकाजे पूरे करे, उसे अफ़ाफियत कहते हैं। समझ आए? जी बेसिकली मैं हिजाब पे गुफ्तगू नहीं कर रही, मैं अफ़ाफियत पे बात कर रही हूँ। उसको समझाने के लिए मैंने हिजाब से मदद ली है। बेटा अफ़ाफियत वो जो आपके लिबास के अंदर हया दिखाए, और ये अफ़ाफियत सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है, ये अफ़ाफियत लड़कों के लिए भी है। लड़कों को भी सिखाइए कि उनका पैराहन कैसा होना चाहिए। आजकल जो हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, हमारे बेटे माशाल्लाह बहुत मॉडर्न हो गए हैं। पहले ज़माने में हमारे घरों में इजाज़त नहीं थी कि आधे लिबास को पहनकर बहनों के सामने आया जाए। अब माशाल्लाह बेटे मॉडर्न हैं,
शॉर्ट्स के नाम पर बिल्कुल ही शॉर्ट हो गया। मेरी मजलिस को ज्यादा दरसी तो नहीं हो गई हैं? कल को फिर स्टिकर लगा दे, वो तो दरसी देती है, हम तो मजलिस सुनने आए थे, समझो है? बेटा मैं क्या करूं, काबू भी तो तुम लोग 10 दिनों में आते हो हैं? ऊंट पहाड़ के नीचे से अशरे में आता है। और बाखुदा मेरा मेंबर गवाह है, जो मुझे बहुत अरसे से सुन रहे हैं, मैंने कभी अशरा लाहौर से बाहर पढ़ा ही नहीं। आपका क्या ख्याल है? मुझे कोई कहता नहीं होगा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी मेरी बेटियां हैं, सच बता रही हूं मैं। हाँ, बेटा इन 10 दिनों में खास करम होता है इमाम हुसैन का आप पर। इन 10 दिनों में बात अंदर उतरती है, और ये 10 दिन हम जो बोल रहे होते हैं, इमाम हुसैन उस पर पानी डालकर उसको आपकी जात का हिस्सा बना रहे होते हैं। मेरी पहली जिम्मेदारी मेरा अपना शहर है। मेरे घर के बच्चे ठीक होंगे तो सब ठीक हो जाएंगे। बेटा पहले मैं अपना घर तो तैयार कर लूं ज़हूर के लिए, फिर जाऊं कहीं दफ्तर। बेटे याद रखिए, ये जो अफ़ाफियत है ये बेटों के लिए भी जरूरी है और बेटियों के लिए भी। ये जो हया है ना, इमाम से कमिट कीजिए कि मौला तन्हाई में भी अफ़ाफियत को नहीं छोड़ूंगी। अफ़ाफियत उस चीज को कहते हैं जो अकेले में भी आपको बेहयाई से बचा ले, इसको कहते हैं अफ़ाफियत। 4 चीजें इमाम को आपके अंदर इंजेक्ट करनी है। पहला हिल्म, जज़ाकल्लाह। मुश्किल अल्फाज थे मगर मेरी बच्चियों ने सीख लिए। बेटा ये जो हया है ना, ये जवानी की जीनत है। अगर जवान है और बेहया है, खुदा को नहीं चाहिए। और आज जिसकी बारगाह में बैठे हो वो शहनशाह हया है, जवानों का बादशाह। आज सब बेटियां बैठी हैं। बेटा खास बुलावा है तुम्हारे लिए आज हजरत अली अकबर का, करबला का। 2-3 सिफ्तें हैं जो हजरत अली अकबर के सिवा करबला में किसी शहीद को नहीं मिली। आज मेरी बेटियां बैठी हैं। बेटा बार बार मैं यही कह रही हूं कि इतने खराब मौसम में तुम सब आ गई। घर में बैठती, बारिश हो रही थी, क्यों आई? आप सब मेरी माएँ क्यों आई? तो पता चला किसी माँ की हसरत थी। तो पता चला कोई बहन चाहती थी कि वो तो मदीने से ना आ सकी, आप उस बहन के हिस्से का जनाजा उठाए। बेटा हमारे यहाँ जनाजे नहीं उठते जब तक 2 शख्सियात बच्चे के लाशे पे ना आए। दुआ कीजिए खुदा किसी का जवान ना मरे। आज अली अकबर की जवानी का सदका बगैर शर्माए हुए पुरसा दीजिएगा। अज़रदारों, हजरत अली अकबर करबला का सबसे मुश्किल जनाजा जिसे हुसैन ने बड़ी मुश्किल से उठाया, अज़रदारा ने इमाम शहजादे अली अकबर। जब हम शहजादा कहते हैं ना, आपने नहीं देखा बेटा तब इतना रो रहे हो,
जिस माँ ने देखा होगा, जिस माँ ने नजरें उतारी होंगी, अज़ादारों, जब ये सर कट के नोके सीना पे चढ़े थे ना, तो मरने के बाद चेहरे उतर जाते हैं, मगर रवायतों में जुमले हैं, जब ये सर बाजारे कूफा से गुजरे, एक बूढ़ी औरत अली अकबर के सर को देखती गई, अल्लाह तुम्हारे जवानों की खैर, बगैर शर्माए हुए जनाब लैला के लाल का माता, हुसैन की गुर्बत का पुरसा, अज़ादारों, सर को देख रही है एक औरत। जानते हैं जनाब लैला की नजरें मुसलसल हजरत अली अकबर के सर पे थी। ये माएँ बैठी है ना बेटे, तुम्हें पता है जब बेटे जवान होते हैं ना, तो हम माएँ खामखा मगरूर हो जाते हैं। जब बेटे बुलंद होते हैं ना, तो हमारी नजरें खुद ब खुद बेटों के साथ बढ़ जाती हैं, हमारी उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं। अज़ादारों, मेरी जो बेटियां यहाँ बैठी हो, तुम्हें पता है लैला ने बड़ा याद किया अकबर को। करबला में सबसे मुश्किल रुखसत अली अकबर की थी। अरे रावी कहता है 7 दफा पर्दा खुला, 7 दफा पर्दा गिरा, ऐसा लगता था जैसे जनाजा निकल के जा रहा हो, कभी सकीना कदमों से लिपट जाए, अकबर ना जाइए। कभी जनाब लैला अली अकबर के माथे पे बोसा दें और प्यार से कहें, बेटा अकबर एक मर्तबा माँ तो कह दो। अज़ादारों, ये जो शीरीनी होती है ना, माँ तो कह दो। मैं एक बात बताऊँ आपको, यहाँ पे सारे ज़ब्बार बैठे हैं करबला के, और जो नहीं बैठे बेटा, करीमे करबला के बेटे की फर्ज़ अदा है। इस फर्श अदा पे बैठ के कहिए, मौला एक दफ़ा फिर बुला लीजिए, मौला करबला फिर बुला लीजिए। बेटा सुनाओ एक बात तुम्हें, करबला में एक मुकाम है जिसे मुकामी उमर इब्न साद कहते हैं। एक जाली सी है, गली के नुक्कड़ पे जाली लगी है, कोई जगह नहीं है बेटे, जगह है। ये मुकाम उमर इब्न साद है क्या, इसकी अहमियत क्या है? 2 जुमले सुनाओ, फिर हज़रत अली अकबर पे आती हूँ। बेटा मुकाम उमर इब्न साद वो जगह है जहाँ 9 मुहर्रम की रात उमर इब्न साद ने मौला हुसैन से बातचीत की थी। और बातचीत क्या की थी? हुसैन वापस चले जाइए, अभी भी वक्त है, मैं आपको कत्ल नहीं करूँगा। और कहा था हुसैन जब मिलने आइएगा तो अकेले आइएगा। हज़रत हुसैन जब चले ना, पीछे से कदमों की आवाज़ आई। अब जो पीछे मुड़कर देखा, अली अकबर बाबा के पीछे पीछे चल रहे हैं। थोड़ी देर के बाद फिर कदमों की आवाज़ आई, पीछे मुड़ के देखा, अब्बास हुसैन के पीछे पीछे चल रहे हैं। अज़ादारों, जब उमर इब्न साद ने देखा इधर अकबर खड़े हैं, इधर अब्बास खड़े हैं, एक मर्तबा उमर ने हक़ारत से जुमला क्या कहा, हुसैन मैंने तो आपसे कहा था अकेले आइएगा। इससे पहले अब जुमला दूंगी, जिन्हें खुदा ने जवान बेटे दिए हैं, अपने अपने बेटों को अकबर का सदका करने की मन्नत मानो। अली अकबर, हमारे बच्चे आप पे कुर्बान। अज़ादारों, अब सुनिए जुमला। उमर इब्न साद ने कहा, मौला हुसैन मैंने आपसे कहा था अकेले आइएगा, ये पीछे इधर अकबर इधर अब्बास सबको लेकर आ गया। अज़ादारों, इससे पहले कि मौला हुसैन जवाब देते, हज़रत अली अकबर ने जवाब दिया। वो जवाब पता क्या था? कहा, उमर इब्न साद तूने देखा नहीं कि अगर किसी का जवान बेटा हो ना, तो वो बूढ़े बाप को अकेले जाने नहीं देता। जहाँ पे भी जाता है जवान बेटा बूढ़े बाप का सहारा होता है। और अज़ादारों, जब रोज़े आशूरा हुसैन घोड़े पर बैठे, उमर इब्न साद ने मुस्कुरा कर कहा, कहाँ है हुसैन तेरा बुढ़ापे का सहारा? कहाँ है तेरा अली अकबर? कहाँ है तेरा अब्बास? अज़ादारों,
मेरी गुर्बत का पुरसा, अकबर आपकी गुर्बत का पुरसा। अज़ादारों, अज़ादारों, उमर इब्न साद ने मुस्कुराया, उमर इब्न साद मुस्कुराया, पत्थर उठाया, पत्थर उठा के मौला की तरफ फेंका और फेंकने के बाद कहा बुलाओ अकबर को, बुलाओ अब्बास को। हुसैन ने घोड़ा मोड़ा, एक लाशे के करीब आए, जुलजना से उतरे, जख्मी सीने वाला लाशा हुसैन ने सीने से लगाया। अकबर, फौज अश्किया मुझे ताने दे रही है। अकबर, अकबर आवाज दो, अकबर आवाज दो। बेटा बड़ा मुश्किल होता है बूढ़े बाप का जवान का लाशा उठाना। करबला में ये जो आज आप आई हैं ना हजरत अली अकबर का ताबूत उठाने के लिए, बेटे ये जो आज आप आई है ना बेटे, ये आज आई नहीं हो, आज हुसैन की उस सदा ने तुम्हें बुलाया। कौन सी सदा ने? जब अकबर घोड़े से गिरे, सीने में बच्ची का फल था, करबला का हर शहीद हुसैन को बुला रहा था, मगर अकबर ने आवाज नहीं दी। अकबर ने कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ऐ मेरे गरीब बाबा पे मेरा सलाम। हुसैन ने कमर पे हाथ रखा, कोनियों के बाद अकबर आवाज दो, अकबर तेरा बाबा गरीब हो गया। अकबर, अकबर, अकबर कोई लाशा उठाने वाला नहीं है। आखिरी जुमला, अब आप जाने अकबर का लाशा जाने, अंदर सजा हुआ है, सेहरा बंधा हुआ है, फूल पड़े हुए हैं, माँ के अरमानों की चादर पड़ी हुई है। अज़ादार हुसैन ने अकबर का लाशा उठाया, सीने से लगाया, थोड़ा सा चले, लाशा नहीं उठा, फिर रखा, फिर उठाया, फिर रखा, फिर उठाया, आवाज दी अब्बा, लाशा नहीं उठा।